system. Sorry, I think I have changed now. So this is a quiz. She has given about 20 questions. Let us see whether we can solve these 20 questions. The first question is, which one of the following statement about virus is correct? Possess their own metabolic system. Virus வந்து அதோட metabolic system இருக்கா? No, it does not have its own metabolic system. They are facultative parasites. They contain DNA or RNA. Enzymes are present. இதில் எது கரெக்ட் ஆன்சர்? நான் பேசுகிறது கேட்குதா? ப்ளீஸ். ஆர் யூ ஏபிள் டு ஹியர் மீ? நான் பேசுறது கேட்குதான்னு கேட்குறேன். Yes, sir. Yeah, okay. So which one is the correct answer? எது கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இது வெரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நினைக்கிறேன் உங்கள் பாடத்தில் 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்டில் வெரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஐ திங்க் ஸோ. ஐ டோ அதில் அதுலேருந்து எடுத்த பாடம் தான் நினைக்கிறேன். அந்த கொஸ்டின் தான். ஸோ விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? They contain DNA or RNA. Correct. That is the correct answer. They contain DNA or RNA. They don't contain both. அது பார்க்கணும். They contain either DNA or RNA. Okay, that is the right answer. Okay, so it does not have its own metabolic system. Enzymes கிடையாது. They are not facultative parasites. Okay, let's go to the next question. Good. Okay, we are able to answer the first question. The correct statement regarding blue-green algae is. The correct statement regarding blue-green algae is. Blue-green algae. Lack of motile structures is the right answer. Correct. Lack of motile structures is the right answer. They have given 4 options. Presence of cellulose in the cell wall, absence of mucilage around the thallus, presence of Floridian starch. இதில் வந்து lack of motile structures is the right answer. Let's go to next. Blue algae என்ன? ஏன் அதுக்கு blue green algae ஏதாவது can you explain about it? Blue green algae. இப்போ நிறைய இந்த தண்ணி நிற்கிற இடத்துலலாம் இருக்கே அதா? Wherever the water storage areas are there, no? அங்கே வர்றது அந்த ப்ளூ க்ரீன் அதுதான் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேன்னு நினைக்கிறேன். Am I correct? Okay, let's go to the third one. Identify the correctly matched pair. Identify the correctly matched pair. Anticinomycete late blight ன்னு போட்டிருக்காங்க. Mycoplasma lumpy jaw, bacteria crown gall, fungi sandal spike. Identify the correctly. என்னங்க? Bacteria crown gall. No, that is not the right answer. வேற என்னவா இருக்கும்? அது ரைட் ஆன்சராக கொடுக்கல. வேற என்னவா இருக்கும்? மற்றவங்க எல்லாம் கெஸ் பண்ணுங்க. ஐ மீன் கெஸ் பண்ண வேண்டியது வெரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அவங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இட் இஸ் தேர் இன் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் விச் ஐ திங்க் யுவர் ஸ்கூல் ஆல்சோ வுட் ஹவ் கவர்ட் பை நவ். இன்னும் ஒரு சாப்டர் கூட கவர் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அது த ஃபஸ்ட் ஒன் அசினோமைசீட் லேட் பிளைட் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் பேரில் அதுதான் ரைட் ஆன்சர். ஓகே, அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம். இதோ பார்த்தாச்சு. 4th question. Which of the plant group has gametophyte as a dominant phase? Which of the plant group has இதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்களா மேடம்? Gametophyte as a dominant phase. Bryophyte. ஒருத்தர் வந்து bryophyte கொடுத்தாரு. அது கரெக்டாக இருக்குமா? மற்றவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Somebody said, which of the plant group has gametophyte as a dominant phase? Pteridophytes, Bryophytes, Gymnosperm, Angiosperm.
அப்படின்னு 4 ஆன்சர். Which one? Bryophytes is the right answer. Correct. Bryophytes is the right answer. Which of the plant group has gamophyte as a dominant phase? இது வந்து bryophytes. Can you explain? Can somebody give some explanation about bryophytes? Bryophytes பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்ல முடியுமா யாராவது? Okay, right. Okay, go to next. So this is the fourth question. Fifth question is endosperm is gymnosperm endosperm in gymnosperm is formed. Endosperm in gymnosperm is formed at the time of fertilization, before fertilization, after fertilization, along with the development of embryo. Before fertilization, sir. Can you explain that? Before fertilization சொன்னீங்க, அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அதை பற்றி? Can you give me one or two lines on that? Some explanation on that. It is right answer. Answer is right. Some of these questions have come in some of the Neet papers. In some yearல ஏதோ வந்திருக்கு Neet paperல. I don't know which are the questions ன்னு தெரியல. So before fertilization is the right answer. Endosperm in gymnosperm is formed before fertilization. Okay, very good. யாரோ வராங்க, அவங்கள உள்ள வந்துடலாமா? Okay, right. Next, question 5 is over. We were going to question 5, question 6. Select the mismatch pair. இதில் எது mismatch அப்படின்னு கேட்குறாங்க? Option D, sir. Option B, what is that? Option D. Almanda ternat phyllotaxy அப்படின்றாங்க ஒருத்தர். அது கரெக்டா? ஐ டோன்ட் நோ. இதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கல அவங்க, அதனால் எனக்கு தெரியாது. யூ ஹாவ் எனி அதர் ஆன்சர் ஃபார் தட்? மற்றவங்க? ஓகே, since I don't have the answer, let me not comment on that. ஏன்னா அவங்க ஆன்சர் சொன்னாங்க, நான் குறிக்கும்போது அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். Question 6க்கு I have missed that answer actually, because all these things happened about very ஒரு half an hour-குள்ளே நடந்த விஷயங்கிறதுனால கொஞ்சம் அரிபரியா. we don't want to cancel the class because காலையில் தெரிஞ்சிருந்தால் we could have done it. Okay, go to question number 7. An attribute found in plants and not in animals. An attribute found in plants and not in animals. அது பிளான்ட்டில் இருக்கிறது, அனிமலில் இல்லாதது. அனிமல் கிங்டமில் இல்லாதது, பிளான்ட் கிங்டமில் இருக்கிற ஒரு அட்ரிபியூட், ஒரு ஹேப்பனிங். அட்ரிபியூட் மீன்ஸ் ஹேப்பனிங். ஆப்ஷன் சி சார், ஆட்டோட்ரோபி. ஆட்டோட்ரோபின்னு என்னம்மா? எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கரெக்ட், தட் ரைட் ஆன்சர். பட் ஐ வாண்டட் டு நோ வாட் இஸ் ஆட்டோட்ரோபி. மெட்டபாலிசம் எனக்கு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். தன்னுடைய உணவை தானே சேமிச்சுக்கிறது சார். தன்னுடைய உணவை தானே சேமிப்பது, அப்படியா? அதுவே அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் சார். ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறது, ஓஹோ. அதாவது ஸோ ஃபுட்டு ஆன் இட்ஸ் ஓன் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த ஃபுட் ஃபார் இட். தட் இஸ் கால்ட் ஆட்டோட்ரோபி. an attribute found in plant and not in animals. அனிமலில் அது இல்லை. அனிமல் எங்கேயாவது போய் இப்போ ஏதோ ஒரு இன்னொரு ப்ரேவை பிடிச்சாதான் அதுக்கு முடியும். whereas plant can do that. Okay, then what is this sexual reproduction and asexual reproduction? என்ன வித்தியாசம்? What is the difference between these two terminologies? Sir, asexual means no fusion of gametes, sir. Correct. Very good. Okay. Sexual means gametes, fusion of gametes, gametes. Okay. Metabolism. What is meant by metabolism? Chemical process. Yeah. Carry on. Correct. I think it's correct. Chemical The process. sum of all the chemical reactions take place in a cell of a living organism is called metabolism. Okay. இப்போ ஒரு தமிழில் சொல்லணும் பண்ணால், ஒரு சாதாரண ஒரு படிக்காதவங்க சொல்லணும் பண்ணால் எப்படி சொல்லுவீங்க? ஸோ நான் எனக்கு இதை பற்றி தெரியாதுன்னு வச்சுங்க, ஒரு பேச்சுக்கு மெட்டபாலிசம் எனக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க?
ஒரு செல்லுல நடக்கிற ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம். அது ஜீரண சக்தின்னு சொல்லலாமா? எஸ் சார். கரெக்ட். இப்போ நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஐ வென்ட் டு த டாக்டர் அலாங் வித் மை ஒய்ஃப். நான் அப்போ அவர் அந்த ஆளை அப்புறம் ஃபார் சம் அதர் டிசீஸ் போனோம். அவர் எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அப்போ ஜென்ரலாக கேட்டார், ஏமா இவ்வளோ வீக்காக இருக்கீங்கன்னு கேட்டார். அப்போ நான் சொன்னேன், சார் இந்த அம்மா இப்போ சாப்பிட்றதே இல்லை சார், ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்றேன், நான் 6 இட்லி சாப்பிட்டேன், இந்த அம்மா 3 இட்லி தான் சாப்பிடுது அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி அவர் சொன்னேன். தென் மை ஒய்ஃப் செட், என்னுடைய குழந்தையிலிருந்தே நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அவர் சொன்னார், டாக்டர், இவங்களுக்கு அந்த மெட்டபாலிசம், அந்த ஜீரண சக்தி என்ன இருக்குதோ அது அப்போ இருந்து மெயின்டைன் ஆகுது, அதே போதுமானது அந்த உடம்புக்கு. அது எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்களோ அது அந்த பாடியே இட் கெட் அட்ஜஸ்டட் டு த எனர்ஜி தட் இஸ் ப்ரொவைடட் பை திஸ் ஃபுட் ஐட்டம். நிறைய சாப்பிடும்போது நிறைய எனர்ஜி வந்தால் கூட அந்த பாடி எடுத்துக்குது. கம்மியாக சாப்பிடும், கம்மி எனர்ஜி வந்தால் கூட பாடி எடுத்து கரெக்டான எல்லா என்னென்ன உறுப்புக்கு எது போகணுமோ அது பண்ணிக்குது. ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் பண்ணாது, ஓரளவுக்கு. ஸோ அந்த மெட்டபாலிசம் இஸ் ஒரு மாதிரி கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குதுன்னார். அப்போ தான் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு. ஓகே, திஸ் இஸ் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஆட்டோட்ரோஃபி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின். ஐ திங்க் திஸ் ஹஸ் கம் இன் சம் எக்ஸாம். ஐ டோன்ட் நோ விச் எக்ஸாம் இஸ் தட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். The centriole undergoes duplication during. The centriole undergoes duplication during metaphase, G2 phase, S phase, prophase. The centriole undergoes duplication during in the 4 phase la endha phase? Okay, for the latecomers and the first time comers, what we are doing today is the quiz on biology. Our regular teacher today, she is absent. She is a lady, she is absent today for some urgent work. So she will take the class on Monday, but she has sent this quiz material and the answer also to me. So I am just conducting so that you will we will have a stock taking of these students. என்ன புரிஞ்சிருக்கு என்ன புரியல அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அதுதான் தட் இஸ். ஏன்னா லேட் கம்மர்ஸ்க்கு நமக்கு என்னென்னு தெரியாமல் போகலாம், ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ்க்கு என்னென்னே புரியாமல் இருக்கலாம். த சென்ட்ரியோல் அண்டர்கோஸ் டூப்ளிகேஷன் டூரிங். என்ன ஆன்சராக இருக்கும்? ஐ திங்க் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹவ் ஸ்டடிட், பிகாஸ் நான் ஒரு சில கிளாஸில் உட்காந்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஐ ஹவ் ஹர்ட் இன் சம் ஆஃப் யுவர் கிளாஸஸ். ஐ திங்க் யூ ஹவ் ஸ்டடிட். ஆப்ஷன் 3 சார். ஆப்ஷன் 3 வாட் இஸ் எஸ் ஃபேஸ்ங்கிறதானா? யார் சொல்றது இது? யார்? who is the person who said this? அனுஷ்யா சார். அனுஷ்யா said option 3. யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றீங்க? இல்ல வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குமா? what could be the okay, சப்போர்ட் பண்ணாதவங்க வேற என்ன, what will be the possible option? எஸ் ஸ்பேஸ் தான் சார். எஸ் ஸ்பேஸ் தானா? இது யார் சொல்றது இப்போ? Who has said that? Sharmila sir. Who? Sharmila. Yes. Sharmila sir. Okay, yes face Yes, is sir. the right answer. Both of you, both the kids who have said this, they have given the right answer. Yes face is the right answer. Somebody has come, I think we will admit them. Okay. Yes face is the right answer. Okay, good. So it's a good 8th question, 7th question we are able to. I think அது எங்கேயோ இந்த ஏதோ எக்ஸாம்ல இருந்து எடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். Which one of the following belongs to the family Muscidae? Muscidae. I don't know how to pronounce that. Which one of the following belongs to the family Muscidae? எப்படி அது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது எனக்கு தெரியலையா, யாராவது சொல்ல முடியுமா? Muscidae தானா? Have you heard of this word Muscidae? Which one of the following belongs to the family of Muscidae? Probably this இது கவர் பண்ணாங்களா என்ன எனக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்காங்களா? இந்த காக்ரோச், ஹவுஸ் ஃப்ளை, ஃபயர் ஃப்ளை, கிராஸ் ஹாப்பர் எல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கீங்களா? எய்தர் இந்த ஸ்கூல் ஆர் இன் அவர் கிளாஸ்? தெரியலையா? கவர் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியல. ஓகே, வாட் குட் பி த ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? House fly. House fly is the right answer. Who has said this? யார் சொன்னது?
Mohana. மோகனா, ஹவுஸ் ஃப்ளை இஸ் த ரைட் Sir, ஆன்சர். Mohana. Sharmila, sir. ஷர்மிளா, மோகனா ரெண்டு பேருமே வச்சுக்கலாம். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிலாங்ஸ் டு த ஃபேமிலி மஸ்கிடே? ஹவுஸ் ஃப்ளை இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன? ஓ, இது வேற எங்கேயோ நான் ஐ திங்க் நான் ஏமாந்து எழுதிட்டேன் நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல. ஐ திங்க் சம் கெமிஸ்ட்ரி திங் ஆல்சோ அட் கம் இன், ஐ திங்க். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் பயாலஜி, ஈவன் தட் ஐ do not know. டாப்சன் யூனிட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு மெஷர் திக்னஸ் ஆஃப் வாட்? இது என்ன, கெமிஸ்ட்ரியா பயாலஜியா? Dobson units are used to measure thickness of dash. இது கெமிஸ்ட்ரி நினைக்கிறேன். என்ன ஆன்சராக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, ஐ வில் கிவ் த ஆன்சர். டாப்சன் யூனிட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு மெஷர் திக்னஸ் ஆஃப் ஓசோன் லேயர். அதுதான் ரைட் ஆன்சர். அது நான் காப்பி பண்ணும்போது அது பை ஒன் மோர் திங் ஆடட். அவங்க சொன்னது இல்லாதது ஒன்று காப்பி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஓகே, தட்ஸ் ரைட். Sorry, which one? Then identify the incorrect pair. Identify the incorrect pair. Lectins, concanavaline A, drugs, resin, alkaloids, codeine, toxin, abrin. எந்த ஒரு pair is incorrect? Have you studied this? படிச்சிருக்கீங்களா இது எங்கேயாவது? ஸ்கூல்லையோ எங்கேயோ? படித்தது இல்லையா? படிச்சிருக்கீங்களா? நீங்கள் சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் ட்ரக்ஸ், ரெசின். அதுதான் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, ரைட். தென் லெட்ஸ் கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 12. The factor that leads to founder effect in a population is. The factor that leads to founder effect in a population is. என்னது? The factor that leads to founder effect in a. எதுங்க? Genetic recombination. Genetic deformation. யார் சொன்னது இது? சபிதாவா? Madhumida, sir. Madhumida, I think that is right answer. Not I think. That is right answer. Very good. So 12th questionum பார்த்தாச்சு. Then 13th question பார்ப்போம். Sorry, 12th பார்த்தாச்சு. 13th. A group of closely related classes is called. A group of closely related classes is called what? Genus, phylum, order, none. என்ன answer? Genus, sir. Genus is the answer. It's right answer. Genus right. யார் சொன்னது? இப்போ சொன்னது யாருங்க? ஓகே, Sharmila, sir. ஷர்மிளா. ஓகே. குரூப் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலே. இது வந்து ஐ திங்க் ரொம்ப முதல் சாப்டரில் வந்த ஞாபகம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஐ ஹட் சாட் டவுன் ஃபார் திஸ் கிளாஸ். எனக்கே ஞாபகம் இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஃபைலம்ங்கிற வேர்டு தெரியுது, ஆர்டர் தெரில. ஜீனஸ், ஃபைலம் எனக்கு தெரியுது. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 14. இன் விச் ஆர்கனிசம் protoplasm and cellular structure is absent? In which organization structure protoplasm and cellular structure is absent? வைரஸ். வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அது கரெக்டாக இருக்குமா? வேற யாரோ ஒருத்தர் இப்போ வந்தார். அவர் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? Virus. ரெண்டு பேர் வைரஸ் சொல்லிட்டாங்க. நண்பர்களில் வர்ற வைரஸ் மாதிரியா? Virus, sir. வைரஸ் தான் கரெக்ட். வைரஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இன் விச் ஆர்கனிசம் புரோட்டோபிளாசம் அண்ட் செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்சென்ட்னா வைரஸ் கரெக்ட். நண்பர்கள் அப்படிங்கிற படம் பார்த்தீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த சினிமா படம் பார்த்துருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். நண்பர்கள் அப்படின்னு. நண்பன் சாரி, நண்பன். Yes, sir. பார்த்தது இல்லையா? Yes, sir. பார்த்துருக்கீங்க. அதில் வைரஸ்ன்னு ஒரு கேரக்டர் வருமா? ஓகே, எங்களுக்கெல்லாம் அந்த வைரஸ் தான் தெரியும். ஒன்லி பாட்னி பீப்புள் வில் நோ திஸ் வைரஸ். ஓகே, ரைட். கோ டு நெக்ஸ்ட். இன் gymnosperms the ovule is naked because. In gymnosperms the ovule is naked because ovary is absent, perianth is absent, nucellus is absent, ovary wall is absent. Ovary wall is absent. ஓவரி வால் இஸ் ஆப்சென்ட்னு ஒரு குழந்தை சொல்லியிருக்கு. அது கரெக்டாக இல்லையான்னு மற்றவங்க சொல்ல முடியுமா?
In gymnosperms, the ovule is naked because ovary wall is absent. வேற என்ன இருக்க முடியும்? Ovary wall is absent is wrong answer. அதுவே நான் சொல்கிறேன் நான். அப்போ ரைட் ஆன்சர் எதா இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க, கண்டுபிடிங்க. Ovary wall is absent, sir. Ovary is absent, ovary wall is absent. அவங்க எனக்கு Wall is absent, sir. எதுமா? Ovary wall is absent, sir. Ovary wall is absent, sir. ஓ, டி தான் ரைட். அவங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னன்னு தெரியல. நம்ம அதை அவங்கள நம்ம கேட்டுக்கலாம். அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எனக்கு டி தான் ரைட் ஆன்சரா? டி sir. ஓகே, நான் தப்பா எழுதிட்டேனான்னு தெரியல. Yes sir. ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஓகே. ஏன்னா அங்க வந்துட்டு ஓவியஸ் வந்துட்டு அன்ப்ரொடக்டடா இருக்கும் சார், நம்மளால பார்க்க முடியும் சார். ஓகே ஓகே, ஐ கோ வித் யூ. நம்ம 2-3 பேர் சொல்லும்போது ஐ திங்க் நான் அவங்க ஃபோனில் அவங்க ஆன்சர் சொல்லும்போது நான் தப்பாக கூட எழுதியிருக்கலாம். தட்ஸ் அ பாசிபிலிட்டி. ஸோ மேபி யூ ஆர் ரைட், ஐ டு நாட் நோ. ஓகே, அடுத்தது பார்க்கலாமா? ஐரிஸ் மாஸ் இஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் ஐரிஷ் மோஸ் இஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் லைக்கன் சார். லைச்சன்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க, அது கரெக்டாக இருக்குமா? ட்ரூ மோஸ், லைச்சன்ஸ், ஆல்கே, பைரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லைச்சன்ஸ் எனக்கு வந்த ஆன்சரில் அது கொடுக்கல. அப்போ வேற எதா இருக்க முடியும்? ட்ரூ மாஸ். பைரோஃபைட்ஸ் சார். பைரோஃபைட்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கரெக்ட், அதுதான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பைரோஃபைட்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இப்போ பைரோஃபைட்ஸ் தான் சார். ஆமா, இப்போ லைச்சன்ஸ் சொன்ன குழந்தை வந்து இப்போ பைரோஃபைட்ஸ்னு சொல்றாங்க, அது ரைட் ஆன்சரா எனக்கு இங்க இருக்கு. அது டு யூ அக்ரி வித் தட்? இல்லை இன்னும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? லைச்சன்ஸ் சொன்ன குழந்தைக்கு, லைச்சன்ஸ் சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்போ ஓகே, ரைட், வெரி குட். ஸோ தட் இஸ் லைச்சன்ஸ். இப்போது அடுத்தது 18th கொஸ்டின், இதை கடைசின்னு நினைக்கிறேன். 17th கொஸ்டின், சாரி, 17 கொடுத்துருக்காங்க, சாரி. Mycorrhiza is an association between roots of higher plant and fungus. It is an example of Mycorrhiza is an association between roots of higher plant and fungus. It is an example of symbiosis, parasitism, elotism, osmosis. ஆப்ஷன் ஏ சார், சிம்பியாசிஸ். சிம்பியாசிஸ், அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? சிம்பியாட்டிக் என்னமோ வருமா? Symbiotic association. Symbiotic association is the right answer. That is, symbiosis is the right answer. Yes. Okay. இப்போ நம்ம முதல்லேருந்து பார்க்கலாம், எதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக சொன்னோம், எது தப்பாக சொன்னோன்னு பார்க்கலாம். இது என்ன சொன்னோம், இது கரெக்டாக சொல்லிட்டோம். யாரோ ஒரு குழந்தையாக சொல்லிடுச்சு, அதனால் நம்ம மோரார்லெஸ் மற்ற குழந்தைகளுக்கும் அது தெரியும்னு நான் நம்புகிறேன். அது படித்த குழந்தைகளுக்கு, கிளாஸ் அட்டன் பண்ண குழந்தைகளுக்கு அது தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். இல்லை எங்கெல்லாம் டவுட் இருக்குது அது மேடத்துக்கு நம்ம சொல்லிடலாம். தென் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து லேக் ஆஃப் மொட்டைல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு யாரோ ஒரு குழந்தை சொல்லிட்டாங்க, அதனால் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. த தேர்ட் இஸ், அது சொல்லலை. தேர்டு வந்து நம்ம சொல்லலை, அது அவங்க மேடத்துக்கு சொல்லலை. தேர்டு வந்து நான் தான் சொன்னேன். ஓகே, தென் த ஃபோர்த் பாக்டீரியா கிரவுன் கேர்ள்ஸ். பாக்டீரியா கிரவுன் கேர்ள் நீங்கள் சொன்னீங்க. மேடம் கொடுத்துருக்கு வந்து அசிட்டோனோமைனமா, அது ஏ, ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்துருக்காங்க. மேபி தேர்ட் டவுட்ஃபுல்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு பாஸ் ஆன் தட். ஃபோர்த்து வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், பைரோபைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க. அடுத்தது ஃபிஃப்த்து வந்து பிஃபோர் ஃபெர்டிலைசேஷன் சொல்லியாச்சு, கரெக்டாகவே சொல்லிட்டீங்க. தென் செலக்ட் த மிஸ்மேட்ச் பேர், இது வந்து டவுட், அது ஏதோ டவுட் வந்துருச்சு நமக்குள்ளே. நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, அல்மாண்டாவா ஏதோ சொன்னீங்க. ஆறாவது டவுட்ஃபுல். ஓகே, ஐ வில் மேக் இட். தென் திஸ் இஸ் ஆட்டோட்ரப்பின்னு கரெக்டாக எல்லோரும் சொல்லிட்டீங்க, நிறைய பேரே சொல்லிட்டீங்க, அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை. தென் இது எஸ் ஃபேஸ், சென்ட்ரியோல் அண்டர்கோஸ் டூப்ளிகேஷன் டூரிங் எஸ் ஃபேஸ்ன்னு கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. தென் இது வந்து யாரும் சொல்லலை, என்னன்னு தெரியல. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிலாங்ஸ் டு மஸ்சிடே என்ன நான் தான் சொன்னேன். ஸோ இந்த ஏரியா நம்ம இன்னும் எடுக்கலையா, எடுத்தமான்னு நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹவுஸ் ஃப்ளை சொன்னோம் சார். ஹவுஸ் ஃப்ளை சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லிட்டோமா? அப்போ அது வேண்டாம், அப்போ அது நம்ம மேடத்துக்கு சொல்ல வேண்டாம். தென் த 10th ஒன், சாரி 10th ஒன், திஸ் இஸ் சம் கெமிஸ்ட்ரி திங், அதனால் விட்டுடலாம். அண்ட் ஐடென்டிஃபைடு இன்கரெக்ட் பேர்,
இது வந்து ட்ரக்ஸ் ரெசின் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இது கூட ஒரு டவுட்டாக இருந்தது. அதனால் 11th one we will pass on the message that 11th one was எங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்ல தெரில, அது என்னன்னு அப்போ பார்க்கட்டும். The factor that leads to founder effect in a population is genetic drift. அது சொல்லிட்டாங்க கரெக்டாக. Then a group of closely related classes is called genus அப்படின்னு யாரோ ஒரு குழந்தை சொல்லிவிட்டது. அடுத்து in which organism protoplasm and cellular structure is absent, வைரஸ் என்பதும் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க கரெக்ட். இது வந்து 15th question டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது. அவங்க கொடுத்த ஆன்சருக்கும் நீங்கள் சொன்ன ஆன்சருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குது. அது ஐ வில் பாஸ் ஆன் தட் மெசேஜ் டு ஹர். தென் ஐரிஸ் மாஸ் இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் பைரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. ரெண்டு பேர் பைரோஃபைட் சொல்லி ஒருத்தர் வேறு சொன்னீங்க. பட் வி கோ வித் பைரோஃபைட்ஸ் அண்ட் சிம்பியாசிஸ் சொல்லியாச்சு. அப்போ நம்ம வந்து we have doubts on 4 questions and அந்த 4 question உள்ள ஏரியாவை I will pass on the message to madam and she will accordingly she will maybe she will explain that. ஓகே, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இது ஒரு ஹச் பாச் அவங்க வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் நான் அவங்க ஒரு கொஸ்டின் பண்ணி அப்புறம் அந்த ஆன்சர் சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணது. நீங்கள் இதை மாதிரி ஒரு குவிஸை அடிக்கடி நீங்களே எடுத்துக்கலாம் உங்கள் வீடுகளில். ஏதோ ஒரு இருக்கும் ஒரு உங்கள் புக்லேயே சில கொஸ்டின்ஸ் அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா வேர் டூ வி ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு தெரியும். நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம், நம்ம வந்து ஒரு 100% பர்ஃபெக்டாக எல்லாம் புரிஞ்சு இருக்கோமா, இல்லை 80%, 70%, 90% அப்படின்னு தெரியும். அந்த ஸ்டாக் டேக்கிங்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு, அல்லது கேப் ஃபில்லிங்னு சொல்லுவோம் எஜுகேஷனில். கேப் ஃபில்லிங்கிறது பின்னாடி வரும். பட் ஸ்டாக் டேக்கிங் யூ ஷுட் டூ தென் அண்ட் தேர். இப்போ நம்ம வந்து இப்படி கிளாஸில் பண்ணுறது ஒரு விதம், உங்கள் ஸ்கூல்லேயும் இதே மாதிரி உங்கள் மிஸ் யாரோ பண்ணுவாங்க. No doubt they will do it. They may not do it in the form of a quiz. They may do it in the form of a test or whatever assignment or something like that. But I suggest that you do it at home on your own. You do it sometime. Then you will come to understand that இது எனக்கு இந்த ஏரியா வீக்காக இருக்க, இந்த ஏரியா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. இது ரொம்ப முக்கியம். I mean, why so many students after putting hard work they are not able to clear a competitive exam அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I will tell you. மெயின் ரீசன் என்னென்னா, ஒரு குழந்தை சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுமிதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். அவங்கள ஏன்னா ஏதோ ஒரு பேர் எடுக்கணுங்கிறக்காக அவங்க 96% எல்லாம் பாடம் படிச்சிட்டாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ரிவிஷன் பண்ணுவாங்க 96%. அந்த 4% தொடாமையே தான் இப்போ எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. அந்த 4% which she has not studied due to some reasons, she will not touch that and she will go and write the exam. Unfortunately, the 4% only will decide who will go into Neet or who will not go into the Neet. So this gap filling you should do. சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா எந்த ஏரியா நமக்கு தெரியாதுன்னே தெரியாது. Unless you do this stock taking, gap filling ன்னு சொல்கிறோம். அதை எங்கே நமக்கு கேப் இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சால் ஒழிய எப்படி how will you know that எதில் நம்ம வீக் எதில் ஸ்ட்ராங்குன்னு தெரியும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப டாப்பர்ஸாக இருக்காங்க இல்லையா, 100க்கு 100 வாங்கின குழந்தைகள்லாம் உங்கள் ஸ்கூல்லையோ இல்லை உங்கள் சீனியரோ ஜூனியரில் சீனியர்ஸ் எல்லாம் கேளுங்க. அவங்க தே வுட் ஹவ் டன் இட். அவங்க இந்த அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாமல் போகலாம். பட் தே வுட் ஹவ் டன் இட் நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி பை அவங்க பை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் பண்ணியிருப்பாங்க. யூ மஸ்ட் டூ தட். வெதர் வி டூ இட் இன் அவர் கிளாஸ், உங்கள் டீச்சர் உங்கள் கிளாஸில் உங்கள் ஸ்கூலில் பண்ணுறாங்களா இல்லையாங்கலாம் ரெண்டாவது. But you are the person who is going to write the exam. You should know, Madhumita should know where I am strong, where I am weak and where I don't know anything. இந்த மூணு தெரியும். அது நீங்கள் தெரிஞ்சாதான் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ இல்லை எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அதை போகிறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அல்லது 15 நாளுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சால், இப்போ மதுமிதாவுக்கு இன்னொரு 15 days இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு. அந்த எந்த கேப் ஃபில்லிங் பண்ணணுமோ அதை பண்ணிவிடும். அந்த 15 days அது கேப் ஃபில்லிங் பெருசாக இருக்காது. ஒரு 90% கவர் பண்ண ஒரு 10% தான் அது ஒரு 15 days கவர் பண்ணிடலாம். Will you do that? You should do that. This is where 99% of the students they miss this and they unfortunately என்ன ஆகும்னா அவங்க கடைசியில் அந்த கட் ஆஃபில் கரெக்டாக 1 மார்க் 2 மார்க் போயிடும். உங்களுக்கு அது எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு வருத்தமாக இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும், NTSC எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது உங்கள் பேட்சுக்கு 2020 டிசம்பரில் நடந்தது. அதனுடைய ஸ்டேஜ் 1 ரிசல்ட் வந்து ஸ்டேஜ் 2 எழுதி அதெல்லாம் ரிசல்ட் வந்துருச்சு. ஸ்டேஜ் 1 கவர்மெண்ட் அண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் எழுதின குழந்தைகளுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் கிவிங் 3000 rupees ஒர்த் ஆஃப் புக்ஸ். யாருக்குன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் 3 பேருக்கு. இப்போ
இப்போ அதில் நம்ம 248 பேர் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நம்ம குழந்தைங்க 9 பேர் 10 பேர் இருக்காங்க. அந்த இங்கே கூட ஒருத்தர் இருக்கார், கிருபாகரன் இருக்கீங்களா? இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவர் அந்த 10 பேரில் அவங்க மார்க்கை பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் வெரி க்ளோஸ். 150 இஸ் த கட் ஆஃப். ஒரு குழந்தை 144. தென் ஐ ஆஸ்டர் ஃபோனில், ஏமா நீங்கள் 150 144 இது முதலே கேட்டேன், இதெல்லாம் வரக்கு முன்னாடியே. அது என்ன சொல்லுச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டு 10 மினிட்ஸில் நான் ரொம்ப அவசரமாக பண்ணி எல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு. ஸோ லைக் தட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். இப்போ அந்த குழந்தை அட்லீஸ்ட் இந்த அளவு ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு எதனால் அந்த ஒரு 6 மார்க்கோ 7 மார்க்கோ வாங்குறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, அதுக்கு நாலேஜும் இருக்குது, ஆனால் மார்க் வரல, அதனால் அவங்களுக்கு அந்த படிப்பு அந்த ஸ்டேஜ் 2 போக முடியல. அப்படி இருக்கக்கூடாது. நாலேஜ் இருக்குது ஆனால் மார்க் வரல அப்படின்னா அது ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம். நாலேஜே எனக்கு 95% தான், 95% மார்க் வந்திருக்கு, இட்ஸ் ஓகே. பட் நாலேஜ் இஸ் 95%, பட் ஐ காட் ஒன்லி 90%. That is, we may feel bad. Everybody will feel bad, including the student, right? But knowledge itself, you should cover all the entire 100%. அதில் ஏதோ 1/2% 1% போனால் பரவாயில்ல. You should be able to get 98 or 99% கரெக்டாக வந்தால் தான். அப்புறம் சில்லி மிஸ்டேக்கு, அப்புறம் அவசரத்தில் பண்ணுற மிஸ்டேக் ஒரு 2-3% போயிடும். ஃபைனலி யூ லேண்ட் அப் வித் 96 or 95%. அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் நீட், எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தென் only you will get through. தட் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு இந்த ஸ்டாக் டேக்கிங் நீங்கள் பண்ணணும். நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்கள், அது ரொம்ப முக்கியம். மதுமிதா, உங்களெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துட்டேன், நீங்கள் பண்ணுவீங்களா மதுமிதா? நீங்கள் வீட்டிலே பண்ணுங்கள். அதாவது இப்போ நம்ம பண்ணுறது ஸ்கூலில் பண்ணுறது இருக்கட்டும், வீட்டில் நீங்கள் அப்பப்போ பண்ணலாம். ஒரு ஒன்ஸ் இன் அ மந்த், ஓகே, இப்போ ஒரு 4 கொஸ்டின் எழுதி தான் இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் பார்ப்போமே அப்படின்னா, உங்கள் புக்கில் நான் இன்றைக்கி இந்த மிஸ்ஸு கொடுத்த பிறகு கிடுகிடுன்னு ஒரு அந்த சமச்சீர் கல்வி புக்கை எடுத்து பார்த்தேன். சும்மா அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் கிளான்ஸ் பார்த்தேன். அதில் பார்த்தா இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் இந்த நம்ம என்னென்னமோ பண்ண முடியல, பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் அதெல்லாம் அதில் பார்த்தேன். நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் கல்வி புக்கில் அதெல்லாம் இருக்குது. வெரி ஃபஸ்ட் சாப்டர் அதுதான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் எனக்கு அது வெரி ஃபஸ்ட் சாப்டர்னு தெரியும். பிகாஸ் ஐ தாட் ஐ வில் அக்வன்டைன் வித் த சிலபஸ் லிட்டில் பிட் பிஃபோர் மீட்டிங் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்காக நான் பார்த்தேன். ஓகே, ஸோ அதனால் அது பண்ணுங்கள். பாலமுருகன், இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஒரு ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் யூ கேன் டூ தட் அட் யுவர் ஹோம் ஆர் எனிவேர். அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். அது பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, உங்களுடைய நாலேஜ் லெவல் கடுகடன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். தென் யூ வில் பிகம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். ஒன்ஸ் யூ ஆர் நாலேஜபிள், யூ ஆர் பிகம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். ஒன்ஸ் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட், யூ வில் டூ வெல் இன் யுவர் எக்ஸாம். பட் நீங்கள் எக்ஸாம் கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் எப்போ போவீங்க? ஐயோ நமக்கு நாலேஜ் கம்மின்னு நினைக்கும் போது போவீங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா, கான்ஃபிடென்ட்டு கம்மியாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் எழுதுறதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ஷேக்கியாக இருக்கும். ஸோ தட் யூ ஷுட் அவாய்ட் இன் யுவர் லைஃப் வாரெவர் பி த எக்ஸாம். இந்த எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை, எந்த எக்ஸாமும் அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகே, ரைட்டு. நம்ம வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக? ஆர் யூ ஹேவ் சம் சஜஷன்ஸ்? ஓகே, ரைட் நவ் எங்கள் பிளான் சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு சிலருக்கு தெரியும், நம்ம என்டிஎஸ்சி இந்த 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அப்போ என்ன சொன்னோன்னா, 10ஆம் வகுப்பு முடிகிற வாரம் நம்ம நீட்டுக்கோ ஜேஇக்கோ எடுக்க போகிறதில்லன்னு சொன்னோம். இன்ஃபேக்ட் வி டிட் நாட் ஹேவ் எனி பிளான். அப்புறம் எல்லா குழந்தைகளும் போய் 11th சேர்ந்தாங்க. பட் தென் தேர் லாட் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட் ஹட் கம் ஃப்ரம் ஸோ மெனி பீப்புள். நானும் அவங்களெல்லாம் போய் மீட் பண்ணேன். சில குழந்தைகளை அவங்க வீட்லேயே போய் மீட் பண்ணேன். தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, அந்த லட்சுமணங்குடி, அப்புறம் சென்னை எல்லாம் போய் மீட் பண்ணும்போது உண்மையாகவே அது அந்த நீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிது. அப்புறம் கிடுகிடுன்னு விதின் 1 வீக் வி ஸ்டார்டட் ஆஃப். கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆரம்பித்தோம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், 11th போர்ஷன் முடிகிற வரலும் வில் கண்டினியூ லைக் திஸ். இட் மே டேக் அப் டு ஜூன் ஆர் ஜூலை, ஐ டு நாட் நோ. அது எந்த டைமில் முடியுதா, அதுக்கப்புறம் தான் வி வில் டேக் அப் த 12th போர்ஷன். ஸோ அதுக்குள்ளே உங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் என்ன அடுத்த வருஷம் 12th ஆரம்பித்து அதில் ஒரு 2 months 1 month நீங்கள் போயிருப்பீங்க, பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் 12th. திஸ் இஸ் த பிளான். ஓகே, இந்த பிளானில் கம்மிங் மேல வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் இட் லீவ் ஃபார் அபவுட் 3 weeks or 4 weeks. அது உங்கள் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா, May 1 உள்ள கிளாஸ் கண்டிப்பாக நடப்போம். அதுக்கப்புறம் May ஏதோ 29 முடிய எக்ஸாம் இருக்குது. அப்புறம் ஜூனில் தான், மேலே ஒரே ஒரு கிளாஸ் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் ஜூனில் தான் நடக்கும். பட் வில் கண்டினியூ வித் த 11th portion, வாட் எவர் இஸ் லெஃப்ட் அவுட் in all the 4 chapters, full 4 subjects, that is maths, physics, chemistry and biology. Okay, உங்ககிட்டேருந்து ஏதாவது சஜஷன் இல்லை உங்களுக்கு, if you want to share your views, you can let me know. மதுமிதா, ஏதாவது சஜஷன் இருக்கா? சர்வேஷ், I think you are regularly coming. Any suggestions you have, சர்வேஷ்? No, sir. Okay. But at the end of the day, you should be in a position to clear NEET or JEE. என்ன நீங்கள் எய்ம் பண்ணுறீங்களோ அது கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். NEET is every year it is getting tougher and tougher.
இந்த வருஷம் சரி இப்போ நீங்கள் 11th தான் பரவாயில்ல, 12th இப்போ 12th எழுதுறாங்க இல்லையா, அவங்க ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். ஏனென்றால் அந்த ஃபாரின் போய் படிக்கலான்னு நினைக்கிற குழந்தைங்க யாருமே இனிமேல் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே இங்கே நீட் எழுதி நம்ம இந்தியாவிலேயே இடம் வாங்கிடுவோன்னு ஒரே ஒரு விடாமுயற்சியோடு இருப்பாங்க. அது உங்கள் பேட்சுக்கும் அது பொருந்தும். நியர்லி ஒரு 40,000 பேர் எவ்ரி இயர் தே கோ அப்ராட், பட் தே வில் ஸ்பெண்ட் டைம், மணி, எவ்ரி திங் டு கெட் தம் எஜுகேட்டட், நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா எழுதி இங்கேயே வாங்கிக்கலான்னு இருப்பாங்க. அதனால் காம்படிஷன் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ் லிட்டில் பிட், இட் வில் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஷார்ப் அண்ட் தென் அந்த டாப் ஆஃப் த அந்த க்ரீமில் டாப்பர் அந்த க்ரீமில் இருந்தால் அதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா நீட் இஸ் பிகமிங் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா 720 மார்க்குக்கு 700க்கு மேலே ஒரு காலத்தில் யாருமே வாங்கலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 700க்கு மேலேயே 4 பேரோ 3 பேரோ 5 பேரோ வாங்கிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில். அண்ட் தென் 650க்கு மேலே எக்கச்சக்கமான பேர் வாங்கிட்டாங்க. அது முதல்ல 650 ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் ரொம்ப குறைவாக தான் வாங்கினாங்க. அதாவது ஒரு டபுள் டிஜிட்டில் வாங்கினாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு 1000 பேர் 2000 பேர் மேலே அப்படியெல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் கட் ஆஃப் இஸ் கோயிங் அப் லைக் எனிதிங். ஸோ இது ஒரு சும்மா உங்களை பயப்படுத்துறதுக்கால இது யூ ஜஸ்ட் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். பட் தென் திங் இஸ் யூ அந்த படிக்கிறதுல நீங்கள் அந்த ஐ நோ யூஆர் ஆல் ரொம்ப டைட்டாக நீங்கள் படிச்சுட்ருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். உங்கள் ஸ்கூலில் எக்கச்சக்கமான போர்ஷன்ஸ் டம்ப் பண்ணுறாங்க. இங்கே இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி ஒரு இதுலேயும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் நடக்குது. பட் தென் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் யூ ஷுட் நோ வாட் யூ நோ ஆர் வாட் யூ டோன்ட் நோ. அதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு அதே தெரியாமல் இருக்க வேண்டாம். அதாவது எந்த இது எனக்கு தெரியும், எந்த இது எனக்கு தெரியாது அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஓகே, with this we will close today and we will again meet tomorrow for whoever is mathematics எடுத்தவங்கெல்லாம் பண்ணலாம். As usual Sunday அந்த class physics and chemistry இருக்கும். Monday evening at 6:30 we will have biology class by madam. Okay, so shall we close now? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, very good. Thank you, sir. Thank you.